Hello students, here we will see the next topic of 9th chapter, control and coordination, is major endocrine glands. In last lecture, we have seen how hormones are reacting with cells by plasma receptors and intracellular receptors. Here we will see the major endocrine glands. We will see the first type of gland, hypothalamus. Hypothalamus, actual part of brain. It is originated from ectoderm. It is the part of floor of diencephalon. Diencephalon is the part of forebrain. This hypothalamus located at the floor of diencephalon. Major role of hypothalamus is homeostasis, means it balances the internal environment. It controls secretory activity of pituitary gland by release and inhibiting hormones. नवीन बीड बघतो आपण कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चॅप्टरचा. मेजर ग्लँड्स बघतोय आपण. त्याच्यातली पहिली ग्लँड बघूया आपण, हायपोथॅलॅमस. हायपोथॅलॅमस एक्टोडर्म पासून ओरिजिनेट झालेला असतो. हायपोथॅलॅमसचं लोकेशन बघितलं आपण तर हायपोथॅलॅमस फ्लोअरला असतो डायन्सेफेलॉनच्या. डायन्सेफेलॉन हा ब्रेनचा पार्ट आहे. याचा रूफ जो असतो इपिथॅलॅमस, याच्या साईडच्या वॉल थॅलॅमस, आणि याचा जो रूफ असतो डायन्सेफेलॉनचा, यालाच हायपोथॅलॅमस म्हटलं जातं. म्हणजे हायपोथॅलॅमस हा ॲक्च्युअली पार्ट आहे ब्रेनचा. याचं मेजर फंक्शन आहे हिमोस्टॅसिस, म्हणजे बॉडीमध्ये बॅलन्स ठेवणे, इंटरनल एन्व्हायरमेंटचा इक्विलिब्रियम ठेवणे हे याचं फंक्शन आहे. पिट्युटरी ग्लँडने काय सिक्रीट करायला पाहिजे, केव्हा सिक्रीट करायला पाहिजे, हा हायपोथॅलॅमस ठरवतो. रिलीजिंग फॅक्टरमुळे पिट्युटरी ग्लँड तो हार्मोन रिलीज करते आणि इनहिबिटिंग हार्मोनमुळे तो हार्मोन सिक्रिशनचं बंद करतो. इनहिबिटिंग फॅक्टरमुळे पिट्युटरी ग्लँड त्या हार्मोनचं सिक्रीट करायचं बंद करते. म्हणजे थोडक्यात हायपोथॅलॅमस कंट्रोल करते, त्याच्या सिक्रेटरी ॲक्टिव्हिटीवर कंट्रोल ठेवते. ऑल हार्मोन्स ऑफ हायपोथॅलॅमस सिक्रिटेड बाय न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ hypothalamus, so called as neurohormones. All hormones of hypothalamus are peptide hormones. They are made from short or long peptide chains. Example of hormones of hypothalamus are ADH, oxytocin. These are the hormones secreted by hypothalamus. Adrenocorticotropic releasing hormone, it stimulates the release of ACTH by anterior pituitary gland. Adrenocorticotropic releasing hormone हा पिट्युटरी ग्लँडला स्टिम्युलेट करतो ACTH हार्मोनच्या रिलीजसाठी. तो त्यांना ऑर्डर देतो पिट्युटरी ग्लँडच्या अँटेरियर लोबला ACTH सिक्रीट करण्यासाठी. सेकंड, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इट स्टिम्युलेट द रिलीज ऑफ TSH by anterior पिट्युटरी ग्लँड. थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हा पिट्युटरी ग्लँडच्या अँटेरियर लोबला स्टिम्युलेट करतो TSH हार्मोन रिलीज करण्यासाठी. गोनॅडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इट स्टिम्युलेट पिट्युटरी ग्लँड टू सिक्रीट गोनॅडोट्रोपिन्स. गोनॅडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हा पिट्युटरी ग्लँडला स्टिम्युलेट करतो गोनॅडोट्रोपिन्स सिक्रीट करण्यासाठी. Gonadotropins are of two types, FSH and LH. These are secreted from anterior pituitary. Its secretion is controlled by this gonadotropin releasing hormone. Prolactin inhibiting hormone, it inhibits prolactin release by anterior pituitary gland. It inhibit means opposite to stimulate. It stop the secretion of prolactin by pituitary gland. Prolactin inhibiting hormone हा anterior pituitary gland ला prolactin hormone secrete करण्यापासून थांबवतो. Then somatostatin, it is also called as growth hormone inhibiting factor. It inhibits the release of growth hormone. सोमॅटोस्टॅटिन यालाच ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फॅक्टर म्हणतात. हा पिट्युटरी ग्लँडला
ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करण्यापासून स्टॉप करतो. इनहिबिट म्हणजे थांबवतो ग्रोथ हार्मोनचं सिक्रिशन. सोमॅटोट्रॉपिन also called as growth hormone releasing factor. It stimulate release of growth hormone. सोमॅटोट्रॉपिन हा सोमॅटोस्टॅटिनचे अपोजिट आहे. हा स्टिम्युलेट करतो पिट्युटरी ग्लँडला ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करण्यासाठी. गॅस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड इट stimulate for release of gastrin hormone. Gastrin inhibiting polypeptide GIP, it inhibit secretion of or release of gastrin hormone. Then second gland is pituitary gland. It is also called as hypophysis gland. Pituitary gland is pea-sized, reddish gray in color. It controls almost all other glands. So earlier it is called as master gland. सेकंड टाईप बघतो आपण एंडोक्राइन ग्लँडचा पिट्युटरी ग्लँड. पिट्युटरी ग्लँडलाच दुसरं नाव आहे हायपोफायसिस ग्लँड. पिट्युटरी ग्लँड ही सगळ्यात छोटी ग्लँड आहे, पी साईजची आहे आणि तिचा कलर रेडिश ग्रे आहे. आणि पिट्युटरी ग्लँड जवळजवळ सगळ्या ग्लँड्सवर कंट्रोल ठेवते, म्हणून सुरुवातीला तिला मास्टर ग्लँड असं म्हटलं गेलं. Pituitary gland is located just below the hypothalamus. Hypothalamus is the part of brain. Means from brain, pituitary gland is extended. Pituitary gland is lodged in sphenoid bone cavity called as sella turcica. Pituitary gland attached to hypothalamus with the help of infundibulum. Pituitary gland ही हायपोथॅलॅमसच्या खाली आहे आणि ती स्पेनॉइड बोनच्या एका कॅव्हिटीमध्ये लॉज होते. या कॅव्हिटीचं नाव आहे सीला टर्सिका. हायपोथॅलॅमसला पिट्युटरी ग्लँड कनेक्ट असते कशाच्या सहाय्याने? इनफंडिब्युलमच्या सहाय्याने. म्हणजे डायरेक्टली पिट्युटरी ग्लँड कशाला कनेक्ट आहे? हायपोथॅलॅमसला, म्हणजेच ब्रेनला ती कनेक्ट आहे. म्हणजे इथे दोन सिस्टीमचं कनेक्शन दिसतं. न्यूरो अँड हार्मोनल सिस्टीम्स एकमेकांशी कनेक्ट झालेल्या आहेत इथे. पिट्युटरी ग्लँड हॅज टू लोब. anterior lobe called as adenohypophysis and posterior lobe called as neurohypophysis. This part is pituitary posterior lobe and this part is pituitary anterior lobe. It is also called as adenohypophysis and this is called as neurohypophysis. These two lobes are originated from different two germ layers of embryo. Anterior lobe or adenohypophysis originated from outgrowth of buccal cavity called as Rathke's pouch. Rathke's pouch of buccal cavity grows upward to the brain and forms anterior lobe. And lower extension of hypothalamus means lower growth of hypothalamus. It forms the extension or outgrowth called as neurohypophysis or posterior lobe, which is originated from hypothalamus. Means anterior lobe have endodermal origin and posterior lobe which is originated from brain means ectodermal origin. Means pituitary gland have dual origin. Anterior lobe originated from endoderm and posterior lobe originated from ectoderm. Neurohypophysis directly connected to hypothalamus with the help of axon fibers of neurosecretory cells present in hypothalamus. Means neurohypophysis directly connected to hypothalamus. And anterior lobe or adenohypophysis connected to hypothalamus by a portal vein system called as hypophyseal portal system. The veins which collect deoxygenated blood from hypothalamus which open into the adenohypophysis and it carry hormones of hypothalamus to the adenohypophysis. Neurohypophysis हा हायपोथॅलॅमसशी डायरेक्टली कनेक्टेड आहे. हे एक्झॉनचे फायबर जे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स
हायपोथॅलॅमसमध्ये आहेत त्यांचे हे एक्झॉनिक फायबर खाली आलेले आहेत या न्यूरोहायपोफायसिसमध्ये, म्हणजे न्यूरोहायपोफायसिस डायरेक्टली हायपोथॅलॅमसला कनेक्टेड आहे. ॲडिनोहायपोफायसिस किंवा अँटेरियर लोब सुद्धा हायपोथॅलॅमसशी जोडलेला असतो हायपोफिजियल पोर्टल सिस्टीमच्या साहाय्याने, म्हणजे पोर्टल व्हेन ज्या या हायपोथॅलॅमसमधून डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कलेक्ट करतात त्या ओपन होतात या ॲडिनोहायपोफायसिसमध्ये. आपण याच्या आधीच पाहिलेलं आहे रिलीजिंग फॅक्टर आणि इनहिबिटिंग फॅक्टर्स रिलीज होतात हायपोथॅलॅमसमधून, जे या अँटेरियर लोबला पिट्युटरी ग्लँडच्या कंट्रोल करतात. रिलीजिंग फॅक्टर रिलीज करायला लावतो पिट्युटरी ग्लँडला हार्मोन आणि इनहिबिटिंग फॅक्टर स्टॉप करतो हार्मोनचं सिक्रिशन. ते या हायपोथॅलॅमसमधून इथे आणले जातात या हायपोफिजियल पोर्टल सिस्टीमच्या थ्रू. ॲडिनोहायपोफायसिस इज लार्जेस्ट लोब ऑफ पिट्युटरी ग्लँड. It is highly vascular and highly cellular. It consists of number of type of cells, acidophils, basophils and chromophobes. These cells secrete near about 6 type of hormones. Adenohypophysis differentiated into 3 parts. The part which surround infundibulum, this tube-like portion called as pars tuberalis, this major portion called as pars distalis. This is the smallest portion which is poorly developed in human pituitary gland called as pars intermedia or intermediate lobe, which is poorly developed in human being and have no function. These 3 parts collectively called as adenohypophysis or anterior lobe. Neurohypophysis is smaller than that of adenohypophysis. Neurohypophysis have 3 parts. This middle portion called as median immensus, this funnel shaped connection called as infundibulum, and this major portion called as pars nervosa. These 3 parts collectively called as neurohypophysis or posterior lobe. Neurosecretory cells present in hypothalamus secrete hormone, synthesize hormone, and which is stored in the pars nervosa. It is not synthesized by neurohypophysis. Pars nervosa only store and release hormones which is secreted by hypothalamus. Supraoptic nucleus secrete ADH hormone and paraventricular nucleus secrete oxytocin hormone. These 2 hormones secreted by hypothalamus which is stored into the pars nervosa and release only, not synthesized by neurohypophysis. With the help of this axonic fiber, these 2 hormones collected into the pars nervosa. Adenohypophysis largest lobe आहे. याच्यामध्ये 3 पार्ट येतात. हा जो ट्यूब लाईक पोर्शन आहे जो इन्फंडिब्युलमला सराउंड करतो याला पार्स ट्युबरॅलिस, हा मेजर पोर्शन याला पार्स डिस्टॅलिस, आणि हा जो छोटासा पोर्शन आहे याला पार्स इंटरमिजिया किंवा इंटरमिजिएट लोब म्हणतात. हा पुअरली डेव्हलप्ड आहे ह्युमन बिईंगमध्ये. या तिघांना मिळून आपण ॲडिनोहायपोफायसिस म्हणतो किंवा एंटेरियर लोब. हा एंटेरियर लोब हायली वॅस्क्युलर आहे आणि हायली सेल्युलर आहे. याच्यामध्ये 3 प्रकारच्या सेल्स असतात, ॲसिडोफिल, बेसोफिल आणि क्रोमोफोब्स. या 6 टाईपचे हार्मोन सिक्रीट करतात. ग्रोथ हार्मोन, TSH, SCTH, गोनॅडोट्रोपिन्स, प्रोलॅक्टिन. न्यूरोहायपोफायसिस हा पोस्टेरियर लोब स्मॉल आहे थोडासा ॲडिनोहायपोफायसिसपेक्षा. न्यूरोहायपोफायसिसचेही 3 पार्ट आहेत. हा मधला पोर्शन म्हणजे मेडियन इमेन्सेस, हा फनेल लाईक स्ट्रक्चर ज्यामुळे पिट्युटरी ग्लँड हायपोथॅलॅमसला कनेक्टेड आहे. या फनेल शेप्ड स्ट्रक्चरलाच इन्फंडिब्युलम म्हणतात किंवा यालाच हायपोफिजियल स्टॉक म्हटलं जातं. आणि हा मेजर पोर्शन याला पार्स नर्वोजा म्हणतात. या तिघांना मिळून मेडियन इमेन्सेस, इन्फंडिब्युलम आणि पार्स नर्वोजा कलेक्टिव्हली कॉल्ड ॲज न्यूरोहायपोफायसिस और पोस्टेरियर लोब. हायपोथॅलॅमसमध्ये 2 प्रकारच्या न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स आहेत किंवा न्यूक्लियसेस आहेत. सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस जो ADH हार्मोन सिक्रीट करतो आणि पॅराव्हेंट्रिक्युलर न्यूक्लियस जो ऑक्सिटोसिन हार्मोन सिक्रीट करतो. आणि हे दोन्ही हार्मोन्स या एक्झॉनच्या थ्रू इथे आणून पार्स नर्वोजामध्ये साठवून ठेवले जातात. सिंथसाइज नाही करत हा न्यूरोहायपोफायसिस, फक्त स्टोअर आणि रिलीज करतो. तर आपण इथे स्ट्रक्चर बघितलं पिट्युटरी ग्लँडचा.
आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण हार्मोन्स बघू. 6 हार्मोन्स अँटेरियर लोबपासून आणि 2 हार्मोन जो ॲक्च्युली हायपोथॅलॅमस सिंथसाइज करतो, परंतु पोस्टेरियर लोबमधून ते रिलीज केले जातात, म्हणून आपण यांना न्यूरो हार्मोन्स म्हणतो. असे आपल्याला 8 प्रकारचे हार्मोन्स स्टडी करायचे आहेत, त्यांचे फंक्शन्स काय आहेत आणि त्यांच्या डिसऑर्डर्स काय आहेत. थँक्यू.